The world is changing fast. In the new world of business, the fast and the agile will thrive, while the slow and the inflexible will be left behind. To compete, you know that digital transformation is a must. You must leverage the cloud. You must turn to methodologies like DevOps. You must innovate software at blazing fast speed. It's a lot of musts. Thankfully, there's Tricentis. We accelerate digital transformation with the most comprehensive continuous testing platform. From the best in-class test automation and test data management to industry-leading performance testing, system simulation, and risk-based testing. With the power of AI, you can rapidly design, automate, and orchestrate virtually any type of test for your business to accelerate software delivery. Built for enterprise scale, it increases speed, reduces costs, and decreases risk. So you can release software faster, fund new growth initiatives, and be even more confident in your success. And when that happens, you bring new products to the market faster, speed innovation, and create more fiercely loyal customers than you ever imagined. It's no wonder that companies like McKesson, Dell, and Mercedes-Benz turn to Tricentis to accelerate their digital transformation. Tricentis. Speed changes everything. As application development architectures evolve in DevOps, test automation needs to evolve as well. Over the years, test automation has transitioned from script-based testing to test automation frameworks to model-based testing. Tricentis first addressed these challenges with Tricentis Tosca, the market-leading model-based test automation solution that makes it possible to develop resilient automated tests without coding. But we've reached a breakthrough in AI. We're now entering the third era of test automation. Introducing Tosca, our next-generation test automation platform powered by Vision AI. With Vision AI, we've built AI-powered test execution technology that can track controls on any technology in real time, enabling automation at the speed of sight. Vision AI gives you the ability to test sooner, shift testing left by automating tests before the application is even written. It even works on mockups and whiteboard drawings. Test more. Create stable and resilient automation for virtual or remote applications running on Citrix, VMware, etc. that could only be tested manually. Test smarter. Vision AI keeps up with your application changes, regardless of the underlying platform and UI changes, avoiding massive rework as the application evolves. Test with everyone. Vision AI is integrated with Tosca's no-code platform, making test automation easy for everyone in your organization to collaborate, including business analysts and end users, regardless of their skill level. How? Our AI models have been trained by analyzing millions of applications and learn to see better and read faster than humans, letting you automate faster than the speed of sight, saving countless time and money. We're making the industry's #1 continuous testing platform better than ever with Tosca powered by Vision AI, the next era of test automation. Contact us today to learn more. ServiceNow upgrades can be time-consuming and stressful. The average upgrade can take 6 weeks, but it's not uncommon for customers to take 3 months just to prepare and test for a major upgrade. You have to check the release notes to see what the changes and new features are. Then you prepare the plan to include details around cloning your instance, building requirements, checking configurations, and then you have to create the tests to verify your applications and workflows are working. After a busy 6 weeks, you finally have your instance upgraded, only to have to do the same thing again later in the year. What if there was a way to create test requirements by recording directly from your workflow? And what if you can instantly create test cases based on your configuration? And what if you finally have a set of reusable tests that you can use with every upgrade to validate changes, reduce risk, and avoid any chances to miss innovative efficiency? With Tricentis Test Automation for ServiceNow, you can do all that and more. We have early access on upgrades to ensure you have support with every major release on day 1. You can run tests on any schedule and automate the notification of results through email, text, or Slack. You can track the changes of every test to ensure it stays up to date. And most importantly, you can alleviate your team from remedial manual tasks and let them concentrate on tasks that really matter.
like building new features and focusing on innovation. If you're interested in learning the many ways Tricentis can increase the speed and quality of your upgrades, reach out today to see our solution in action. 어려운 기술도 쉽게 전달하는 슈어드IT 웨비나에 오신 여러분을 환영합니다. 저는 기업 IT 담당자 커뮤니티 슈어드IT 장두환이고요. 오늘은 트리센티스 토스카와 함께하는 애플리케이션 테스트 자동화 솔루션이라는 주제로 웨비나를 준비했습니다. 마이크로서비스 아키텍처 그리고 데브옵스, CI/CD와 같은 도구 덕분에 기업은 그 어느 때보다 애플리케이션을 빠르게 개발하고 배포할 수 있게 되었습니다. 고객의 반응은 시시각각 변하기 때문에 이러한 피드백에 즉각 대응하기 위해서는 애플리케이션을 이루고 있는 기능별, 요소별로 빠르게 개발하고 배포하는 것이 매우 중요하다고 할 수 있죠. 그런데 무작정 배포 속도를 중시하다 보면 애플리케이션 품질에 문제가 생길 수도 있기 때문에 철저한 테스트 과정이 필요합니다. 하지만 이 테스트에 또 너무 집중을 하다 보면 기껏 빠르게 작업한 것들을 늦게 선보이는 결과를 초래할 수도 있습니다. 그리고 행여나 테스트 과정에서 놓친 부분이 생겨서 애플리케이션 품질에 문제가 생길 수도 있죠. 그렇기 때문에 높은 수준의 품질을 유지하면서 빠르게 테스트할 수 있는 새로운 방안이 필요할 텐데요. 오늘 웨비나에서 그것이 무엇인지 어떤 방안을 준비를 했는지 말씀드리겠습니다. 그럼 웨비나를 시작하기 앞서서 준비된 이벤트 내용 말씀드리겠습니다. 오늘 웨비나는 중간 쉬는 시간 없이 1시간 동안 쭉 진행이 됩니다. 그래서 세션이 진행되는 동안 궁금하신 사항 생기실 수 있겠죠? 그때마다 우측 하단에 있는 질문 아이콘을 클릭해서 질문을 남겨주시기 바랍니다. 그럼 준비된 담당자분들께서 실시간으로 답변을 달아드릴 예정이고요. 좋은 질문을 남겨주신 분들 중 10명 추첨해서 스타벅스 디저트 세트 기프티콘 드릴 거니 많은 질문 부탁드립니다. 그리고 방송이 끝나기 직전에 세션 내용을 토대로 한 돌발 퀴즈가 공개가 될 겁니다. 이 퀴즈는 세션 내용을 토대로 준비를 했기 때문에 세션 내용에 집중을 해주시면 쉽게 맞추실 수 있을 거고요. 퀴즈의 정답을 모두 맞추신 분들 중 5명 추첨해서 치킨 세트 기프티콘 드릴 거니 세션 내용에 집중 부탁드립니다. 마지막으로 웨비나를 시청하시고 나서 우리 회사도 웨비나에서 소개된 솔루션 도입 상담이 필요하신 분들 계실 수 있습니다. 그런 분들은 설문조사 항목에 상담 신청에 체크해 주시기 바랍니다. 설문에 참여를 해주시는 분들 중 100명 추첨해서 스타벅스 커피 기프티콘 드릴 거니 많은 참여 부탁드립니다. 네, 그럼 이벤트 내용도 다 말씀드렸고요. 오늘의 웨비나를 시작해 보겠습니다. 그 전에 발표자를 먼저 소개를 해드려야겠죠. 트리센티스 코리아 서보희 지사장님을 소개합니다. 박수 부탁드립니다. 안녕하십니까. 트라이센티스 코리아 지사장을 맡고 있는 서보희입니다.
네, 반갑습니다, 지사장님. 네, 반갑습니다. 네, 오늘 발표 잘 부탁드리고요. 네, 그럼 오늘 저희 준비된 자료가 많은 관계로 바로 발표 자료 보면서 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 에자일 데브옵스 프랙티스를 통해서 아이디어에서 코딩까지의 속도, 그리고 검증이 완료된 코드를 운영달에 실제 적용한 속도는 빨라졌습니다. 하지만 이 둘 사이에 걸쳐 있는 애플리케이션의 품질을 검증하는 최적화하는 단계는 아직도 애플리케이션 전체 릴리즈 사이클을 혁신적으로 줄이지 못하게 하는 병목으로 자리 잡고 있습니다. 그래서 이제 엔터프라이즈 데브옵스 환경에서 품질을 포기하지 않으면서도 애플리케이션 릴리즈를 혁신적으로 줄일 수 있는 새로운 테스트 자동화 솔루션이 필요한 시기라고 생각합니다. 그래서 오늘은 그 솔루션을 소개해 드리고자 합니다. 그래서 오늘 세션의 아젠다는 이렇게 돼 있고요. 네. 그래서 간단한 회사 소개와 함께 속도의 필요성, 애플리케이션의 병목 지정, 그리고 속도와 함께 품질을 유지하기 위한 방안, 그 솔루션 소개, 그리고 고객 성공 사례로 진행하도록 하겠습니다. 네. 먼저 트라이센티스라는 이름이 굉장히 생소하실 거예요. 트라이센티스로 읽어야 할지 트리센티스로 네. 읽어야 할지도 저는 헷갈리고요. 트리센티스로 했는데 이게 저희가 한국 지사를 만들 때는 네. 트리센티스로 등록을 해야 되더라고요. 네. 근데 원래 회사는 트라이센티스로 읽힙니다. 그래서 그 의미를 조금 설명을 드리면 네. 트라이가 그 트라이앵글 할 때 트라이고요. 네. 그래서 3이라는 의미를 가지고 있습니다. 네. 그리고 센티스는 센츄리의 어원입니다. 그래서 100이라는 의미를 가지고 있어서 3과 100을 합쳐서 300이라는 의미를 가지고 있고요. 네. 이러한 이름을 만들게 된 거는 저희 파운더가 2006년에 상영했던 그 300이라는 영화를 너무 감명 깊게 봐가지고 네. 거기에서 이제 300명의 스파르타 정예 부대가 네. 30만의 그 페르시안 네, 대군을 맞아요. 맞서서 잘 싸우는 네, 내용이었잖아요. 네, 그래서 맞아요. 저희가 처음 시작할 때 굉장히 소수의 정예 인원으로 시작을 하게 돼서 그 소수의 정예 인원으로 이 정글 같은 IT 인더스트리에서 잘 살아남자라는 의미로 트라이센티스라는 이름을 갖게 됐습니다. 포부는 엄청납니다, 진짜. 네네. 네. 지금까지 열심히 잘 해오고 있고요. 네네. 뭐 한국에선 굉장히 생소하지만 네. 오른쪽 하단에 보시면 가트너, 포레스터, IDC 이 글로벌 애널리스트의 분석에 의하면 네. 컨티뉴어스 테스트 오토메이션 분야에서 6년 연속 리더로 랭크된 유일한 벤더라고 할 수가 있겠습니다. 그리고 오른쪽 상단에 보시면 이미 글로벌하게 2,500개 이상의 고객을 확보하고 있고요. 그 중에서도 탑10 은행의 뭐 8개, 그리고 뭐 탑10 보험사의 8군데, 또 텔코의 8군데, 글로벌 IS 업체들의 탑10 중에 8곳이 이미 저희 솔루션을 사용해서 그 효과를 입증을 하고 계십니다. 그리고 제가 또 한 가지 좀 강조드리고 싶은 부분은 저희가 2020년부터 SAP와 전략적인 협력 관계를 가지고 있습니다. 그래서 SAP에서 새로운 애플리케이션 릴리즈를 낼 때도 저희 제품을 이용해서 검증 단계를 거치고 있고요. 또 트라이센티스의 제품을 공동 개발하는 작업도 함께 하고 있습니다. 그러면 국내에서 SAP ERP 쓰시는 분들이 이미 이 제품을 사용하고 있을 가능성이 높겠네요. 아직 국내에는 네. 사실 제가 지사를 맡으면서 처음 소개를 하게 됐습니다. 그래서 본격 소개가 네. 1월이라고 보시면 됩니다. 제가 직원들을 채용한 게 1월 1일이었고요. 진짜요? 네. 정말 얼마 안 됐군요. 그러면 네, 국내는 네. 진짜 잘 모르시겠네요. 네, 잘 모르고 계십니다. 그래서 제 쉐어드 IT를 통해서 좀 더 많이 네. 알려드리고 싶어서 네. 나오게 됐습니다. 뭐 네. 그럼에도 불구하고 글로벌로는 이미 뭐 이 분야에 있어서는 전 세계에서 제일 잘 나가는 그런 기업이라고 네. 봐도 되겠네요. 네, 그렇습니다. 알겠습니다. 얘기를 좀 바꿔서 애플리케이션 릴리즈 속도에 대한 얘기를 잠깐 좀 해보려고 하는데요. 네. 뭐 이런 얘기가 있죠. 디지털 혁신을 하느냐 마느냐의 문제가 아니라 언제 하느냐의 문제다라는 이런 네. 말이 있었는데 네네. 이것도 이제 옛말이 되었잖아요. 그리고 네. 이제 기업의 경쟁 우위는 네. 디지털 혁신의 속도에 달려 네, 있다라고 맞습니다. 얘기를 많이 합니다. 그래서 가트너의 박동배 어드바이저도 속도는 혁신의 타협이 불가능한 요소다. 그래서 다른 기업이 말하는 예를 들어서 6개월 걸리는 작업을 2달 만에 시장에 출시할 수 있다라는 건 이게 기업의 경쟁력이 그렇죠. 되는 거잖아요. 그렇죠. 근데 또 이 속도를 높이느라고 품질을 간과하게 되면 또 그건 의미가 없는 것이기 그렇죠. 때문에 속도와 품질 두 가지를 다 고려해야만 네. 하는 상황인데요.
제가 여기에서도 두 마리 토끼라고 표현을 했는데 이 비즈니스 요구 속도에 맞춰서 품질을 포기하지 않고 빠르게 대응한다는 게 이게 어떤 방향으로 튈지 모르는 두 마리 토끼를 한 번에 잡는 것처럼 사실 그렇게 쉬운 일은 아닌 것 같더라고요. 그렇지만 그럼에도 불구하고 이 두 마리 토끼는 다 잡아야 되는 상황이죠. 그래야 기업의 경쟁력이 높아지니까요. 네. 근데 이 세 가지 사례 제가 들고 온 거는 이 두 가지를 다 만족시키지 못해서 얻었던 그런 그 사례들을 제가 좀 준비를 해봤는데요. 네. 첫 번째 사례는 너무 속도에 집중하다 보니까 네. 품질을 포기해서 생긴 사례라고 할 수가 있겠습니다. 그래서 바클리라는 대규모 다국적 은행 네. 사례인데요. 온라인 뱅킹 시스템이 24시간 동안 다운되는 장애로 와. 고객들의 어카운트가 다 잠기고 네. 지불이 안 되는 이런 사태를 초래했고요. 이게 거의 91억 원에 달하는 손실로 이어졌고 네. 이 경제적인 손실과 더불어서 이제 배드 레퓨테이션이라고 하죠. 네네네. 나쁜 평판이 업계에 생긴 게 가장 큰 손실 중에 하나라고 할 수가 있겠습니다. 저게 훨씬 더 클 것 같아요, 손실이. 그렇죠. 네. 네. 두 번째 사례는 이제 너무 품질을 강조하다 보니까 네. 늦게. 이 비즈니스 요구를 제대로 대응하지 못한 사례라고 할 수가 있겠는데요. 네. 이게 이제 유럽의 대규모 통신사 사례인데요. 네. 이제 리니지 품질을 검증하기 위한 테스트 케이스를 1만 개 정도 가지고 있으셨다고 합니다. 그래서 네, 리니지 할 때마다 이거 뭔가 에러가 있으면 안 되니까 네네네. 이걸 다 수동으로 테스트를 하다 보니까 네. 결국은 애플리케이션 릴리즈를 1년에 3번밖에 할 수 없어서 비즈니스 야. 이노베이션을 지연시키는 결과를 초래했었다라고 합니다. 요즘에는 잘 나가는 앱들은 매일매일 업데이트 하잖아요. 그렇죠. 네. 야, 근데 연간 3회면은 진짜 엄청 늦어질 수밖에 없겠네요. 근데 이제 이런 레가시 쪽 기업 같은 경우는 토키 통신사 은행 같은 경우는 하나의 앱이 아니라 굉장히 많은 어플리케이션들이 다 연동이 돼 있기 때문에 네. 이거를 뭐 하루에 한 번 릴리즈라는 건 사실 너무 어렵거든요. 내가 변경한 게 어디에다가 영향을 미칠지 알 수가 없기 때문에 사실 테스트를 또 안 할 수는 없는 그러네요. 상황이죠. 네. 마지막 사례는 그래서 이 테스트를 조금 더 좀 생산성을 높여보자. 네, 네. 그래서 이제 자동화를 도입을 했는데 네. 그 자동화 솔루션을 제대로 된 게 아니라 잘못된 솔루션을 적용한 결과 이거를 개발하고 유지보수하는데 오히려 또 더 네. 시간과 네네. 비용을 많이 써서 배보다 배꼽이 네네. 커지는 그런 사례를 가지고 와봤습니다. 그래서 사실 품질과 속도 모두 중요하고 다 맞춰야 되지만 사실 좀 어려운 게 현실이고 네. 실제로 저희가 수동 서베이들을 좀 통해서 보면 네. 특히 이제 수동 테스트가 가장 큰 걸림돌이다라는 얘기들을 많이 해주고 계시고요. 네. 그래서 수동이 많다 보니까 테스트 주기가 느려질 수밖에 없고 많이 테스트는 하지만 또 결국 출시해 보면 운영단에서 나오는 결함들이 많아지고 네. 이런 얘기들이 이제 주로 많이 되고 있는 상황입니다. 그럼에도 불구하고 여기 이제 테크웰 서베이 결과를 보시면 많은 기업들이 IT 예산의 3분의 1을 테스트에 지출을 하고 있다라고 합니다. 야. 근데 이제 제대로 사용이 안 되고 있는 네. 거라고 볼 수가 있겠죠. 그럼 뭐 바꿔서 생각하면 이 테스트만 제대로 한다면은 IT 예산의 3분의 1 비용을 절감시킬 수 있다는 얘기도 되는 거잖아요. 그죠. 그리고 그걸 더 효과적으로 사용할 수 네. 있다라고 볼 수가 있겠죠. 네네. 그리고 이제 저희가 최신 2021년 월드 퀄리티 리포트에 보시면 네. 이제 테스트를 보다 효율적으로 하려면 이런 것들이 필요하다라고 얘기들을 많이 하고 계신데 네. 제일 먼저 이제 쉽트 레프트 테스트가 필요하다. 그러니까 애플리케이션 개발 주기에서 좀 빠른 시점에서 테스트를 준비하고 해야 되고 지능형 테스트 솔루션의 구현이 필요하다. 그리고 테스트에서 중요한 역할을 하고 있는 데이터라든가 테스트 환경에 대한 준비 이런 것들이 고려가 돼야 되고 네. 뭐 중복 테스트가 굉장히 많더라. 그리고 자동화 수준이 향상이 필요하다라고 이렇게 얘기를 하고 있는데 이제 무엇보다도 이 모든 게 테스트 자동화에 대한 것을 기반으로 한다는 겁니다. 사실은 이것들이 자동화를 네. 이런 요소들을 고려해서 네. 해야 된다라고 얘기를 하고 있는데 이 머크의 CIO 말씀처럼 하지만 아직도 대부분의 회사에서는 이 뭐 커피 메이커에 적용된 것보다도 네. 애플리케이션의 테스트 과정에서 더 자동화가 적게 돼 있다. 그래서 이게 결국은 많은 비용이 들 뿐만 아니라 비즈니스의 혁신에 네. 걸림돌이 되고 있다라고 얘기들을 하고 계십니다. 네.
우리가 일반적으로 업무에서 사용하는 뭐 소위 RPA나 그런 다양한 자동화 툴을 이미 경험을 되게 많이 했잖아요. 네, 근데 네. 그럼에도 불구하고 이 테스트 분야에 있어서는 자동화라는 것 자체가 좀 많이 활성화가 안 된 분야인가 봅니다. 네, 맞습니다. 아직도 국내는 특히 더 그 수동 테스트의 비율이 네. 다른 나라들보다도 훨씬 더 많은 걸로 알고 있고요. 이런 테스트를 하시는 아마 저 테스트만 하시는 분들이 왠지 따로 계실 것 같아요. 큰 기업에는 뭐 QA 분들이나 그런 분들 되게 많을 것 같은데. 예, 뭐 QA 조직이 따로 있는 경우라면 그나마 다행인데요. 개발자가 자기가 개발한 걸 그냥 자기가 네, 테스트하는 네. 경우들이 가장 많은 아, 경우이고요. 아니면 현업, 자기의 이제 본 업이 따로 있는 현업분들이 네. 테스트를 대신 해드리거나 이런 아. 경우들이 대부분입니다. 네. 그러면 그 분들도 테스트하는 과정에서 여러 가지 뭐 어려움을 느낄 거니까 이런 것들을 좀 빨리빨리 하면 좋겠다라는 그런 생각은 늘 가지고 계시긴 할 것 같네요. 네, 맞습니다. 네. 근데 어떤 솔루션을 도입해야 될지에 대한 정보가 이제 부족하니 어떻게 해야 그렇죠. 될지 되게 막막한 그런 상황인 것 같습니다. 네. 그래서 오늘 제가 트라이센티스의 토스카라는 지능형 테스트 자동화 솔루션을 소개해 드리려고 하는데요. 네. 트라이센티스 토스카는 노코드 기반이고 인공지능 기능을 탑재하고 있습니다. 네. 그래서 노코드 기반이란 얘기는 프로그래밍 언어를 알지 못해도 쉽게 자동화 테스트 케이스를 만들 수 있게 한다는 것이고요. GUI 기반으로 할 수 있나 봅니다. 네, 맞습니다. 네. 그리고 인공지능을 이용해서 애플리케이션이 계속 지속적으로 변경이 되잖아요. 그러면 그렇죠. 그 변경에 대해서 자동화 케이스도 변경이 돼야 되는데 네. 이 애플리케이션 변경에 대한 자동화 케이스의 유지 보수를 좀 최소화해 주기 위해서 인공지능 네. 기능을 사용을 하고 있습니다. 네. 또 토스카는 end-to-end 테스트 커버리지를 제공을 하는데요. 일단 엔터프라이즈에서 사용하고 계시는 160개 이상의 기술을 지원을 함으로써 네. 아까도 말씀드렸듯이 이제 엔터프라이즈 기업들의 코어 비즈니스 프로세스는 하나의 애플리케이션만 가지고 이루어지는 게 아니라 그렇죠. 프론트앤 백엔드에 굉장히 많은 애플리케이션들이 연동이 돼서 네, 구현이 네, 네. 되게 됩니다. 네. 그래서 이 하나의 비즈니스 프로세스를 검증한다 하더라도 굉장히 많은 테크놀로지를 사용하게 되고 자동화 테스트라 하면 그 테크놀로지가 다 지원이 돼야만 진정한 엔투end 테스트가 가능하다라고 할 수가 있겠는데요. 네. 저희가 이제 그런 다양한 기술들을 지원을 하고 있고 또 그럼으로 해서 여러 개의 애플리케이션을 관통하는 통합 테스트를 자동화하는데 쉽고 용이하다라고 할 네. 수가 있겠습니다. 네. 그리고 토스카는 이제 리스크를 최적화해 줍니다. 저희는 무조건 똑같은 웨이트를 두고 모든 우선 요구사항에 대해서 자동화 케이스를 만들고 이걸 매번 반복해서 테스트하는 게 아니라 비즈니스의 리스크 우선순위를 분석하고 그 우선순위에 따라서 리스크가 높은 곳에 테스트를 포커스함으로써 적은 수의 테스트 케이스로 더 많은 위험을 줄일 수 있도록 하는 그런 방법론을 같이 제공을 하고 있습니다. 저희 리스크 베이스드 테스팅이라고 얘기를 하고 있고요. 저게 어떤 특정 기능을 개발을 했어요. 네. 이 기능이 만약에 문제가 생긴다면 어디에 영향이 많이 생길 거야 라는 거를 판단해서 그 부분부터 테스트할 수 있도록 우선순위를 설정해 준다는 얘기인가요? 비즈니스 요구사항의 이제 웨이트가 다 다를 건데요. 네네. 요구사항이 굉장히 많지만 네. 그 중에서도 가장 이 기능이 펑션이 제대로 되지 않았을 때 그 리스크가 높은 부분들을 네, 웨이트를 더 주게 되는 거죠. 가중치를 부여해서 그거부터 테스트하라고. 그쵸. 좋네요. 네. 알겠습니다. 토스카는 기본적으로 한 번 만들어서 한 번 돌리고 나면 다시 돌아가지 않는 자동화 테스트가 아니라 네. 지속적으로 사용 가능한 자동화를 추구합니다. 네. 지속 Continuous Integration Testing이라고 얘기를 하고 있고요. 네. 그래서 이 복구나 재사용성을 중요하게 생각을 하고 있고요. 또 셀프 서비스나 쉬프트 레프트 테스트 구현을 네. 목표로 하고 있습니다. 그래서 이 모든 것들 사실 제가 이렇게 리스트업한 내용들은 아까 말씀드린 월드 퀄리티 리포트 2021에서 언급된 테스트 수행의 효율성을 높이기 위한 모든 요소들을 지원한다라고 보시면 되겠습니다. 네. 테스트를 빨리빨리 하기 위해서 저런 것들이 필요한데 네. 그것들을
빽빽하게 채워져 있는 텍스트 내용으로 지원을 하고 있다. 네네. 네, 라고 제가 이해하면 다 되겠네요. 설명드리기는 좀 네. 어려울 것 같고 네네네. 뒤에 이제 조금씩 더 설명을 드리겠지만 아까 뭐 쉬프트 레프트 테스트가 필요하다라고 리포트에 나와 있었고요. 네. 또 테스트 케이스의 중복이 많은데 이제 이런 부분들을 재사용성을 이용해서 리던던시를 좀 줄일 수 있도록 해주고 또 테스트 데이터나 이렇게 연동되어 있는 시스템이 QA 환경에서 준비되어 있지 않을 때 네. 이에 대해서 시뮬레이션을 통해서 테스터가 기다리지 않고 바로 테스트를 할 수 있도록 이런 기능들까지 같이 제공을 하고 있습니다. 네. 여기 보시면 방법 여기 전체 프로세스라고 볼 네네. 수가 있겠는데요. 네. 그래서 요구사항 분석이 일단 먼저 이루어지게 그렇죠. 되겠죠. 네. 그래서 요구사항 리스트업하고 어느 부분의 리스크가 높은지 그리고 그 요구사항 기반으로 테스트 케이스를 설계하게 되겠고요. 설계에 따라서 저희는 이제 모델 기반의 테스트를 작성한다라고 합니다. 그래서 모델 기반의 테스트 프레임워크를 사용하고 있고 이 작성 단계에서는 또 노코드 기반이기 때문에 QA 전문가, 비즈니스 전문가, 데이터 전문가, 뭐 자동화 엔지니어 이런 부분들이 함께 협업을 통해서 엔투엔드 테스트 케이스를 쉽고 빠르게 작성할 수 있게 하고요. 네. 그래서 이렇게 작성된 자동화 케이스는 대량의 케이스를 병렬로 빠르게 수행할 수 있는 저희 이제 뭐 DEX, Distributed 네네. Execution Engine이라는 게 있습니다. 그래서 네. 거기서 병렬로 빠르게 수행할 수 있도록 하고 있고요. 그래서 그렇게 빠르게 수행된 결과를 실시간으로 리포트를 만들어주고 그 결과 데이터를 기반으로 해서 결함을 파악하고 또는 테스트 케이스를 개선할 수 있도록 하는 네. 이 클로즈 루프 프로세스를 가지고 있습니다. 저 계획 단계에서는 아마 애플리케이션 개발자가 왠지 저런 테스트 계획을 수립을 할 것 같아요. 그렇죠. 기본적으로 테스트의 요구 사항이 들어오는 거는 네. 저희가 이제 신규 프로젝트인 경우에는 신규 개발 요구 사항에서부터 네. 시작을 네네네. 할 수가 있겠고요. 네. 운영 단계에서는 새로운 기능 요청 사항이 사실 하나의 테스트 요청 사항이 될 수가 있겠죠. 아, 우리 이런 기능 만들어줘. 근데 이런 기능이 제대로 작동하는지는 이런 부분을 점검하면 될 거야. 네네. 네. 이렇게 이제 설계가 미리 돼야 되는 거죠. 그 요구 사항을 기반으로. 네, 그래서 그게 만들어진 상태에서 그걸 가지고 현업에 있는 전문가들이랑 한 번 더 검증해서 최종적으로 테스트할 것들을 제대로 만들어낸다는 거네요. 네네. 그리고 그거를 몇 개가 되든지 한꺼번에 동시에 병렬 실행을 해서 빠르게 테스트를 하고 보고하고 네, 그런 프로세스로 진행이 된다라는 네, 거군요. 그래서 자동화 테스트의 장점은 이걸 실행할 때 사람이 꼭 지켜보지 않아도 된다라는 거거든요. 그래서 어차피 이제, 결과만 보면 되니까요. 네, 그래서 네. 이제 저 병렬 실행 모듈을 이용하면 이제 뭐 밤에 실행해 놓고 가서 아, 다음날 출근해서 이제 어떻게 테스트가 잘 됐나. 예, 좋네요. 리포트를 볼 수가 있게 되는 거죠. 그래서 네. 이제 뭐 저희 24/7 테스트가 가능해진다. 그리고 아, 그래서 그러네요. 아까 말씀드린 셀프 서비스도 가능해지는 거죠. 네, 알겠습니다. 이제 저희 모델 기반의 테스트 자동화라고 이제 강조를 드렸었는데요. 네. 노코드, 모델 기반 이게 좀 많은 차이를 만들어주게 됩니다. 사실 제가 지사를 맡고 있는데요. 이 지사를 맡기 전에는 소프트웨어 엔지니어링 그리고 뭐 테스트 자동화 솔루션 영역의 컨설턴트를 오래 해와서 많은 솔루션들을 제가 접해봤는데 네. 아까 그 품질 속도 두 가지를 다 만족시키지 못한 마지막 사례에 이제 잘못된 테스트 네, 자동화 네, 네, 케이스가 네. 이제 주로 스크립트 기반의 자동화 아. 케이스들이거든요. 네. 그래서 만드는 건 이제 레코딩을 통해 만드는 건 똑같은데 네. 그 케이스는 프로그램 랭귀지로 자동으로 만들어지게 되거든요. 그래서 그거는 한번 만들긴 쉽지만 지속적으로 사용하기는 굉장히 어렵습니다. 유지 보수에 많은 시간과 노력이 들어가게 되거든요. 네. 그래서 모델 기반의 노코드 기반이 굉장히 많은 차이를 만들어 줄 수 있다라고 저는 보고 있고요. 그래서 이제 많은 고객분들이 엔터프라이즈 고객분들이 이 솔루션으로 지금 미국이나 유럽에서는 많이 네. 가 있는 상태입니다. 네. 그래서 이제 모델 기반 테스트의 작동 원리를 간단하게 좀 설명을 드리면 이 애플리케이션의 상태를 SUT가 소프트웨어 언더 테스트 또는 뭐 AUT 애플리케이션 언더 테스트가 네. 되는데 그 테스트 대상 애플리케이션을 스캔을 해올 수가 있는데요. 스캔을 하면 표준화된 이런 모듈을 만들게 됩니다. 네. 여기서 화면에 가지고 있는 인풋 값들에 네, 네, 네. 대한 정보를 가지고 네. 스탠다드한 모듈들이 이렇게 자동으로 만들어지게 됩니다. 아. 요 이제 흐려서 잘 안 보이는데 저희 제품 안에 네.
기본적으로 이제 라이브러리들이 또 많이 만들어져 있는데요. 예를 들면 이제 엑셀 파일에 데이터를 넣어야 된다거나, 네. 엑셀 파일에서 데이터를 읽어야 된다거나, 네네. 뭐 아웃룩에서 메일을 보낸다, 네네네. 테스트 과정에서. 네. 또는 XML 파일을 뭐 관리해야 된다. 음. XML에서 뭔가 추출해서 다시 넣어줘야 된다거나 이런 내용들이 있을 수가 있는데요. 네. 그런 부분들은 이미 재사용 가능한 라이브러리가 다 만들어져 있습니다. 그래서 그런 부분들이 중간중간에 테스트 자동화에 들어가야 된다. 그런 코딩 없이 그런 부분들도 다 추가해서 넣을 수 있도록 만들어져 있습니다. 그래서 내가 지금 테스트할 어플리케이션의 화면을 모듈로 만들고 네. 기존에 있는 스탠다드 라이브러리들을 조합해서 이렇게 다양한 케이스들을 네. 저 이제 드래그 앤 드랍하는 방식으로 만들어서. 조합을 하실 수가 있게 네. 되어 있고요. 네. 그래서 이 하나의 모듈들은 이 하나의 애플리케이션 안에서 재사용도 가능하지만 네. 보시면 내가 웹을 테스트하는데 이 웹 애플리케이션이 다른 연동된 모듈을 왔다 갔다 해야 돼. 또는 뭐 메일을 주고받는 네네네. 것도 뭐 해야 돼. 뭐 이런 것들까지 다 여러 개의 애플리케이션으로 해서 다 재사용이 가능하다라는 게 또 장점이 되게 됩니다. 이렇게 있습니다. 저 애플리케이션을 스캔하는 과정에서 혹시 이런 것들을 테스트해 보시면 됩니다라는 것도 알려주나요? 그게 이제 또 중요한 포인트인데요. 네. 테스트를 어디를 해봐야 되는지 제일 잘 아는 부분들이 사실은 네. 이분들입니다. 그렇죠. 네. 그죠. 그런데 기존에 이제 스크립트 기반 자동화 툴은 네. 요 자동화 전문가들이 이분들한테 시나리오를 받아서 네. 익혀서 네. 자동화를 만들려니 시간이 너무 많이 걸리는 거죠. 뭐 그것도 그렇고 그렇게 퀄리티가 좋지 못할 것 같아요. 네. 근데 이제 이건 노코드 기반이고 모델 기반이기 때문에 저분들이 만들 수 있네요? 예, 스캔아웃이면 돼요. 레코딩을 하거나. 네. 저희는 이제 ARA라는 게 트라이센티스 오토매틱 레코딩 어시스턴스라는 건데요. 네. 그냥 버튼 눌러놓고 쭉 한번 하시면은 그 전체 프로세스에 걸친 화면별로 모듈을 다 자동으로 만들어주게 됩니다. 와, 되게 편하네요. 그럼 그 모듈을 딴 데 가서도 이제 활용하실 수가 있고 다른 시나리오에서도 활용하실 수 있고. 그럼 비즈니스 사용자들이 저 ARA 키고 작업한 다음에 그거 파일 자동화 전문가한테 던져주면 그쵸. 그걸 토대로 해서 케이스 여러 개 만들어 갖고 테스트에 그쵸, 수행하면 그쵸, 되네요. 그쵸. 네, 맞습니다. 어. 그래서 이 모델 기반이 보시는 것처럼 속도와 규모를 빠르게 확산시킬 수 있는 그러네요. 역할을 해주게 됩니다. 네. 현업에 있는 사용자들도 내가 이걸 테스트를 하기 위해서 별도의 뭔가 작업을 또 하는 게 아니잖아요. 그냥 내가 해왔던 업무를 그냥 그대로 한번 그쵸. 녹화를 떠주는 것만 하면 되는 그쵸. 거니까. 어차피 사실 대규모의 그 프로젝트 같은 경우는 통합 테스트에서 테스트 케이스를 안 만들 수가 없고. 그렇죠. 반드시 필요하죠. 다큐멘테이션 너무 싫어하잖아요, 저희가. 맞아요. 네. 그래서 1번 뭐 2번 뭐 네, 이렇게 네, 리스트만 네. 하고 네. 테스트는 또 이제 현업분들이 하도록 하고 네. 그러고 나서 이제 인수인계 받고 나면 네. 뭔가 변경이 될 때마다 또 다시 네, 테스트를 맞아요. 하려면 나는 모르고 현업분들한테 맞아요. 다시 또 부탁을 네. 해야 되는 네. 이게 이제 반복이 되는 거죠. 거기서 또 누락되는 거 생기면은 이거는 테스트를 했니 안 했니부터 해서 막 네. 엄청난 그런 변수가 생깁니다. 네, 맞습니다. 그래서 요 아까 말씀드린 것처럼 이제 노코드 그리고 모델 기반이라는 게 이런 네. 장점을 좋네요. 가져다 줄 수가 있게 됩니다. 네. 네. 그리고 저희는 센트럴 리파지토리를 제공을 하고 있습니다. 네. 그래서 모든 케이스가 센트럴 리파지토리 저장이 되기 때문에 네. 여러 라인 오브 비즈니스 또는 다양한 종류의 애플리케이션을 운영하고 테스트하는 팀이 갖다 쓸수 있더라도 있네요. 하나의 센트럴 리파지토리에서 각자 작업하고 네. 그걸 또 다시 가져다 네, 재사용하고 그러네요. 이런 것들이 편하게 되어 있습니다. 그리고 그 리파지토리에 수행된 결과는 병렬 수행하더라도 또는 각자 자기 로컬에서 수행을 하더라도 네. 결과는 다 또 센트럴 리파지토리에 저장이 되고 거기에서 네. 리포트를 바로 실시간으로 뽑아보실 수가 있게 되어 있습니다. 음. 실제 저희 이제 APEC 고객 중에 하나인 싱가포르의 UOB 은행 같은 경우는 이 토스카를 350명의 테스터가 지금 함께 사용을 하고 계십니다. 네네. 은행 같은 경우 굉장히 많은 애플리케이션들이 네. 있고 그 애플리케이션을 테스트하기 위한 인력만 해도 거기는 350명이라고.
다양한 테스트 케이스를 만들 때 그 매번 새롭게 테스트 케이스를 만들어내는 것도 되게 일일 텐데 이렇게 중앙으로 다 기존에 해왔었던 게 모이면 그 중에서 가져와서 내 요구사항 몇 개만 추가하면 나만을 위한 테스트 케이스 짠 만들어지는 거니까 맞습니다. 테스트 케이스 만들어내는 그 속도도 되게 빨리빨리 그렇죠. 향상시킬 수 있겠네요. 이게 이제 쌓이게 되면 에셋이 쌓이게 되면 점점 빨라지게 그러니까요. 됩니다. 그리고 네. 테스트의 커버리지도 높아지게 됩니다. 그래서 네. 기존에 이제 테스트 자동화가 시장에 나온 지 거의 20년 가까이 됩니다, 사실은. 아, 네. 그 뭐 좌표 방식의 레코드 앤 플레이 툴부터 해서 네. 20년 이상이 됐는데 네. 자동화를 정말 잘하면 20%라고 얘기를 했거든요. 야. 자동화율이. 네. 근데 이제 저희 고객분들은 거의 90%까지 자동화를 해서 사용을 하고 계십니다. 네. 좋습니다. 알겠습니다. 트라이센티스 토스카라는 자동화 솔루션들을 통해서 고객분들은 이제 이렇게 어떠한 IT 환경의 변화에도 네. 엔투엔 테스트를 통해서 신뢰할 수 있는 비즈니스 프로세스를 제공하고 더 많은 오류를 미리 포착함으로써 위험을 완화하고 네. 애플리케이션 중단을 제어하실 수가 있고요. 또 빠른 속도로 대규모의 테스트를 생성하고 실행함으로써 고품질의 소프트웨어를 더 빠르게 출시할 수 있도록 하고 있습니다. 네. 또 IT 및 비즈니스 팀이 테스트 자동화를 통해서 더 높은 가치 작업을 수행할 수 있도록 생산성 향상에도 기여하고 있고요. 요게 이제 그 적용 효과를 수치화해 놓은 건데요. 네. 저희 고객분들의 서베이를 통해서 요 정도의 효과를 보고 있다라고 네. 이제 말씀을 드리고 있는 부분인데요. 제가 이제 실제 고객 사례들을 네. 통해서 소개를 드리면 스위스 리인슈런스라는 회사는 이 트라이센티스 토스카를 통해서 보시면 응용 프로그램의 플랫폼이 굉장히 빈번하게 업데이트가 있었고 네. 이제 새로운 기능에 대한 이제 요구사항이 굉장히 많아서 이 많은 거를 이제 계속 지속적으로 충족시키지 못하고 있었대요. 제한적으로밖에는 충족을 못 시켜드렸는데 그 이유가 이 많은 시간이 수동 테스트에 들여다 보니까 네. 그렇게밖에 할 수가 없었는데요. 그래서 이제 이렇게 릴리즈 주기를 가속화함에도 불구하고 일관된 품질을 유지할 수 있는 그런 솔루션을 찾게 됐고요. 근데 이런 솔루션은 이제 워낙 다양한 애플리케이션들이 있다 보니까 그런 다양한 기술을 다 지원할 수 있는 도구여야 했고 또 이 현재 비즈니스 요구 사항에 맞는 그런 도구여야 해서 저희 솔루션을 선택하게 됐고 실제로 이제 이런 결과를 네. 가져오셨는데요. 가장 큰 결과는 이제 뭐 2248개의 뭐 자동화 시나리오를 구성하고 그걸 또 다시 다양한 데이터의 조합으로 테스트하고 네네네. 이런 결과가 있었지만 가장 큰 거는 사실 이 리스크 커버리지를 더 증가시킬 수 있었고 테스트 효율성도 향상시킴으로 해서 시장 출시 기간을 단축할 수 있었다라는 게 가장 큰 효과라고 할 수가 있겠습니다. 사람이 일일이 테스트하면 어쩔 수 없이 휴먼 에러는 발생할 수밖에 없는 거고 그거를 툴로서 자동화로 해결을 하면은 그 오류가 줄어들 거니까 당연히 저런 리스크 커버리지가 증가를 할 것 같네요. 네, 그리고 더 적은 노력으로 더 많은 테스트를 그렇죠. 할 네네. 수가 있게 되니까요. 네네. 효율성도 향상이 되고. 커버리지가 증가하게 되는 거죠. 네. 그러네요. 네. 디파트먼트 오브 디펜스도 이제 저희 솔루션을 활용하신 사례인데 여기는 SAP 패키지드 애플리케이션에 네. 적용을 하셨습니다. 그러니까 국방부는 특히 이제 결함에 민감하신 그러겠죠. 데여가지고 진짜 조금의 장애도 용납이 안 되는 네네. 데여가지고 네. 이 릴리즈마다 테스트 케이스를 이제 많이 테스트를 하셨어야 되는데 그 네. 시간을 단축하기 위해서 이제 저희 솔루션을 활용하시게 됐고요. 네. 60%의 투송 테스트 기간을 절감했고 1년에 자동화율을 야. 200% 증가시키고 연간 10밀리언 네. 네, 이야. 비용을 절감하실 수 있었다라고 말씀하시고 계십니다. 이렇게 말씀하신 것처럼 저희가 SAP하고 또 이제 전략전 네, 파트너십 네, 네. 관계가 있어서 SAP 고객분들도 상당히 많이 사용을 하고 계시고 보니까 국내 이제 SAP가 또 그 컴필링 이벤트가 있습니다. ECC라는 그 클라이언트 네, 네네. 그 버전을 주로 많이 사용하고 계신데 네. 에스퍼 하나라는 네, 업그레이드 해야죠. 그 새로운 버전으로 다 이제 2028년까지 업그레이드 네. 하셔야 되는 걸로 알고 있습니다. 네네네. 아직도 많은 고객들이 안 하고 계셔가지고 네. 이제 제가 많이 만나 뵙고 있거든요 최근에. 네.
그 마이그레이션은 특히 뭐 한 65%가 테스트라고 얘기를 그렇죠. 하거든요. 마이그레이션 맞습니다. 네, 프로젝트가. 맞습니다. 그래서 그 테스트를 좀 체계적이고 그리고 좀 잘 할 수 있게 한 솔루션으로 많이 고려하고 계십니다. 아, 또 그런 제안을 용도로도 사용할 수 있겠네요. 네. 아, 또 하나 사례는 제가 마리안이라는 회사인데요. 네. 그 세일스포스라는 패키지드 음. 애플리케이션을 사용하는데 엔트엔드 테스트에 활용하신 사례를 좀 가져왔고요. 마찬가지로 이제 세일스포스를 테스트하려고 했더니 너무 연동된 게 많은 겁니다. 그렇죠. 여기가. 세일즈포스가 특히 그렇잖아요. 네. 그래서 이거를 내가 뭘 하나 변경하면 세일스포스에서만 변경했는데 다른데 어떤 맞아요, 영향을 맞아요. 미칠지가 네, 알 수가 없기 네, 때문에 네. 일단 회계 테스트가 매번 이루어져야 되는 거죠. 네. 전체 엔투엔드 비즈니스 네, 네, 프로세스에 네. 대한. 네. 그래서 그런 부분에 테스트를 하는데 여기는 거기에 더해서 데브옵스 프로세스를 적용을 했는데 그러니까 이게 이제 CI Continuous Integration, 네, 네, Continuous Delivery까지는 돼 있는데 네. 중간에 Continuous Testing은 없는 거죠. 그래서 네. 이제 그 안에 넣을 수 있는 솔루션을 찾다가 저희 네. 쪽 솔루션을 적용하시게 됐고 2주 걸리던 테스트가 이제 3일로 단축됐다라고 얘기를 하고 계십니다. 네. 저는 CI/CD 툴에서 테스트 자동화가 구현이 안 돼 있는 게 맞는가 봅니다. 저는 당연히 되는 줄 알았어요. 어렵습니다, 사실 그 부분이. 그렇군요. 네네. 그러면은 그 CI/CD 툴에서 테스트는 그 개발자들이 다 수동으로 하고 있다라고 봐야겠네요. 네, 맞습니다. 네. 알겠습니다. 그래서 이제 마지막으로 제가 준비한 슬라이드는 네. 저 이제 트라이센티스의 주요 고객분들인데요. 네. 글로벌하게 보시는 것처럼 거의 모든 인더스트리에 네. 메이저 브랜드 쓰고 회사들에서는 계시네요. 거의 다 활용을 하고 네. 계십니다. 네. 특히 이제 APJ에서도 이미 많은 고객분들이 활용을 네. 하고 계신데 네. 말씀드렸듯이 이제 한국 시장은 제가 이제 막 시작을 예. 소개를 드렸고요. 그 이유가 이제 저희가 주로 미국, 유럽 시장에 집중하고 아시아 쪽은 호주하고 싱가포르에만 비즈니스를 해오고 있다가 네. 제가 조인하면서 한국 시장을 시작했고 뭐 인도, 일본 이런 쪽으로 지금 이제 확산을 하고 있는 중입니다. 그래서 근데 제가 조인하기 전에 이미 뭐 이렇게 좋은 거 없나 해서 검토해 보시고 이미 사용 중이신 고객분들이 몇 분 계시더라고요. 그래요? 네, 그럼 수요는 확실히 있긴 있는 거군요. 네, 삼성전자, 뭐 SK 하이닉스, 네. 삼성전기, 뭐 제가 이제 막 소개해서 이제 LG U+에서도 지금 프로젝트에 적용 중이시고요. 예. 대고객 서비스를 제공하는 그런 회사들은 더더군다나 이런 게 정말 필요할 것 같아요. 뭐 그냥 내부용으로만 사용하는 거면은 솔직히 뭐 테스트에서 오르나도 감내가 되는데 대고객 서비스에서는 그게 진짜 되게 치명적이니까. 네, 아까 말씀드렸듯이 뭐 장애가 한번 일어나면 네. 그 장애로 인한 손실도 크지만 사실 그 평판이 진짜 큰 문제잖아요. 네. 최근에 멕시코 은행이었나요? ATM기에서 내가 잔고가 없어도 막 맞아요. 네, 뉴스 봤습니다. 네. 그것도 이런 오류 중에 하나잖아요. 그쵸, 네. 네. 알겠습니다. 그럼 국내에도 아마 이마만큼의 수요가 있을 거라고 예상이 되니까 또 이렇게 한국 지사도 생기고 하는 게 아닐까 싶습니다. 네, 알겠습니다. 그러면 지금까지 이제 트라이센티스 토스카에 대한 대략적인 내용을 살펴봤고, 네, 지금까지 트라이센티스 토스카가 어떤 솔루션이고 어떤 특징을 가지고 있는지 살펴봤는데 아직 감이 잘 안 오시는 분들 계실 수 있습니다. 그래서 데모를 간단히 준비했고요. 실제 데모를 통해서 어떤 식으로 작동하는지 앞에서 지사장님께서 설명해 주셨던 부분이 어떤 식으로 구현이 되는지 지금부터 한번 확인해 보겠습니다. 먼저 거꾸로 이제 데모를 준비했는데 네. PMO 입장에서 네. 트라이센티스 토스카를 활용했을 때 어떤 효과를 보실 수 있는지를 좀 보여드리도록 하겠습니다. 네. 이제 PMO 입장에서는 사실 테스트를 만들거나 수행하는 사람은 아니고요. 이게 지금 실시간으로 수행 결과가 어떻게 됐는지를 빨리빨리 파악을 하는 게 중요하잖아요. 그리고 그 결과에 따라서 사실 이게 내가 플랜한 대로 제대로 가고 있는지 아닌지에 대한 의사결정이 필요한 부분들인데요. 네. 트라이센티스 토스카를 활용하시게 되면 이제 수행한 결과가 아까 센트럴 리파지토리에 바로 저장이 되게 되고 그래서 지금 현재의 테스트 결과 그리고 그것뿐만 아니라 과거의 수행 이력까지도 다 한 곳에서 확인하실 수가 있게 됩니다. 네. 그래서 지금 보시는 게 수행된 결과를 확인하고 있는 화면인데요. 네. 보시면 이제 크게는 몇 개가 패스가 됐고 몇 개가 페일이 됐는지 보게 되고요. 지금 이제 그 하나의 케이스의 시나리오를 쭉 다 보고 있습니다. 그래서
여기 보시면 이게 이제 스탠다드된 모듈들의 조합입니다. 여러 개 모듈들이 네. 쭉 수행이 됐고 네. 여기 보시는 것처럼 코딩은 하나도 없고요. 네네네. 요 단계에서 지금 페일이 났다라고 네. 테스트 스텝 중에서 네. 저 부분만 보여주고, 손보면 되겠네요. 네, 그래서 여기 보시면 이 단계 아. 화면 캡처가 같이 제공이 됩니다. 네. 이 화면 이게 지금 에러 났을 때의 화면이야. 네, 그리고 네, 네. 왜 났는지 정보가 아. 같이 보여주게 됩니다. 네. 다음은 실제로 이제 수행하는 음. 걸 보여드릴 건데요. 이제 네. 이미 다 만들어져 있는 네. 케이스를 PL이나 또는 이제 현업에서도 직접 이제 돌려보실 수가 있을 그렇죠. 건데요. 지금 데모는 이제 완성된 케이스를 이렇게 런 버튼을 눌러서 네. 수행하는 것들을 보여드릴 텐데요. 아까 말씀드렸듯이 이 수행은 CI/CD 파이프라인 안에 들어가서 자동으로 수행도 가능하게 됩니다. 네. 그래서 보시면 지금 만들어진 거를 런 버튼을 누르게 되면 네. 이 시나리오는 이제 보험회사 견적 어플리케이션입니다. 어. 그래서 자동으로 브라우저를 론치하고 오, 그러네. 값이 입력이 다 네, 됐어요. 값을 다 입력하고 네. 그래서 다양한 입력 필드들이 있는데 네. 그 입력 필드들을 다 입력을 하고 네. 마지막에 이제 넥스트를 하면 이제 메일이 네. 제대로 발송이 됐는지 네, 확인까지 네, 네. 하는 그런 시나리오가 되어 있습니다. 그래서 음. 지금 여기에서는 그래서 이제 이 화면에 나온 텍스트를 캡처해서 네. 제대로 나왔는지도 다 비교할 수 있게 이렇게 아. 되어 있습니다. 그리고 지금은 이제 제가 하나의 데이터 값에 대해서만 한번 수행하는 게 보여지잖아요. 네. 저희가 테스트 케이스 디자인이라는 걸 이용해서 네. 데이터 한번 가지고 컨비네이션을 조합하고 이 시나리오에다가 같이 접목을 하면 네. 그 컨비네이션의 개수만큼 자동화 케이스를 자동으로 만들어주게 됩니다. 아, 지금 요 트라이센티스 요 토스카 화면에서 아까 그 웹페이지에서 입력됐던 그런 값들을 이제 아마 입력을 한 다음에 런 버튼 누르면은 그것들이 브라우저에 다 입력이 되는 거잖아요. 네, 근데 네. 뭐 만약에 어떤 엑셀 파일에 뭐 100개의 행이 있는 거예요. 100개 행에 100개의 값이 다 입력이 돼 있는 거죠. 그걸 이쪽으로 끌고 오면은 100개 테스트가 한꺼번에 수행이 된다. 그렇죠. 와, 좋네요. 반복으로 쫙 네. 하고 결과를 다 넣어주는 거죠. 그러면 스트레스 테스트도 가능하겠습니다. 웹페이지에 대한. 근데 스트레스 테스트용으로는 제가 추천드리지 않는 게 네. 시퀀셜하게 테스트를 하거든요. 얘는 순차적으로 하는군요. 네네네. 아. 여러 개의 에이전트를 놓고 이제 동시에 수행도 가능한데 네. 그거는 많은 테스트 케이스를 짧은 시간 안에 수행하기 위해서 이제 네. 저희가 여러 개를 병렬로 아. 수행하는 거고요. 왜냐하면 기능 검증 자동화 케이스는 네. 보시는 것처럼 엔드 유저 입장에서 실제로 애플리케이션 프로세스를 띄우고 네. 화면에 필드 값을 다 넣어보고 네네네. 버튼이 이네이블 돼 있는지 확인하고 음. 클릭하고 음. 결과로 서버에서 전송된 데이터가 다 디스플레이가 네, 네, 제대로 네. 됐는지 내가 그것도 캡처하고 네. 이렇게 테스트를 하거든요. 아. 그러니까 대량의 데이터를 발생시키기 위해서는 이 머신들이 굉장히 많이 필요합니다. 그러네요. 하드웨어 리소스가. 음. 근데 이제 장점은 트라이센티스가 이 기능 테스트 자동화 솔루션만 있는 건 아니고요. 성능 자동화 솔루션도 가지고 있습니다. 네. 그래서 기능용 자동화 케이스를 한번 만드시면 네. 이걸 컨버트해서 네. 네. 성능용으로 자동으로 만들어줍니다. 그러면 하드웨어 리소스를 적게 쓰면서 테스트 해볼 수 부하를 있겠네요. 발생시킬 네. 수 있게 할 수 있는 기능을 가지고 있습니다. 저희의 아. 차별점 중에 또 하나고요. 어쨌든 본인의 목적은 그 기능이 제대로 작동하는지를 검증하는 거니까 네. 일단은 거기에 이제 포커스가 맞춰져 있다라고 보면 되겠네요. 네, 네. 알겠습니다. 하지만 이 기능 검증용 케이스를 음. 성능 검증용으로 재사용할 수도 있다라는 장점도 네, 네, 또 네. 가지고 있습니다. 알겠습니다. 다음에 보여드릴 거는요. 테스트 케이스 시나리오를 조합하는 화면을 보여드릴 건데요. 네. 이 화면별 모듈은 이미 만들어져 있는데 그걸 조합하는 내용을 좀 보여드리도록 하겠습니다. 네. 그래서 이게 지금 준비된 모듈들입니다. 네네. 아까 레코딩하면 이 화면별로 이게 다 네, 만들어진다고 했고요. 그래서 네. 이거를 이렇게 그냥 가져다가 드래그 앤 드랍인데요? 예, 조합을 하면 이제 시나리오가 이렇게 가는 경우가 있고 여기서 분기가 돼서 이렇게 가는 그렇죠. 경우도 있고 다양한 네. 경우가 있을 수 있는데 네네. 그걸 이렇게 조합을 하시면 됩니다. 한번 만들어 놓은 그런 케이스에서 네. 보니까 나는 요 단계는 필요 없고 이 단계는 필요하고 그러면 그걸 다시 이렇게 조합해서 네. 나만의 또 테스트 케이스를 쉽게 만들 수 있도록 네네, 도와주는 거네요. 네. 그리고 요게 이제 시나리오고 여기에 이제 인풋 값을 넣으면 그게 하나의 테스트 케이스가 되는데 그렇죠. 지금은 스태틱한 값을 이제 넣고 있는 건데 네, 아까 네. 말씀드렸듯이 요 값을 스태틱한 값이 아니라 내가 시트에서 네, 가져다가 네, 네. 쓸 수가 있는 기능이 네. 있습니다. 네, 그거를 뒤에서 보여드리도록 하겠습니다. 알겠습니다.
예를 들어서 이제 지금 데모에서는 아까 이제 그 보험료 산출하는 화면이었잖아요. 네. 그래서 이 자동차 보험이거든요. 네네네. 자동차의 메이커가 뭐고, 자동차의 시트 수가 몇 개고, 뭐 이게 연료 이제 타입이. 연료 타입이 뭔지 이렇게 네. 넣게 돼 있는데 네. 한 경우에 대해서만 저희가 테스트를 했었잖아요. 네. 근데 이게 이제 다양한 값이 있을 수가 있거든요. 음. 예를 들면은 이렇게요. 요게 이렇게 선택하는 건데 네. 이렇게 다양한 값이 있을 수 있을 때 네. 요거를 어떻게 쉽게 조합하고 그걸 자동화 시나리오에 적용할 수 있는지를 네. 보여드리도록 하겠습니다. 여기 보시면 이제 이렇게 값이 있는데 이 중에서 제가 새로운 시트를 하나 만들 네. 겁니다. 테스트 케이스 디자인이라는 모듈이고요. 네. 근데 시트를 만들 때도 이게 이제 인풋 값이 이제 여러 개 있잖아요. 네. 이걸 내가 수동으로 이렇게 뭐뭐뭐뭐 이렇게 쓰는 게 아니라 이 모듈에서 아, 갖고 오네요, 그냥. 드랍하면 거기에서 인풋 값 있는 걸 다 가져옵니다. 아, 그대로 입력이 네. 네. 그리고 저 이제 지금 데모기 때문에 저희가 세 가지 인풋 값만 아까 네네. 말씀드린 메이커하고 시트하고 네. 이제 연료 타입만 네. 보여드릴 건데요. 네. 이게 지금 요 3개, 3 곱하기 3 곱하기 3, 27개의 조합을 자동으로 만들어준 결과인데요. 네. 이렇게 해서 27개를 다 사용하실 수도 있는데 저희가 테스트를 좀 많이 해봤더니 이 각 필드에 제일 많이 사용되는 필드 값이 있을 수 있어요. 그걸 저렇게 지금 빨갛게 네. 표시를 한 거고요. 네. 조합을 리니어 익스펜션이라는 걸 저희가 페인터트로 만든 건데 네. 여기 보시면은 27개가 아니고요. 7개만 조합을 했죠. 네. 방법은 제일 많이 쓰는 값, 빨갛게 표시된 거, 네. 네. 그거 조합만 먼저 조합을 합니다. 이걸 이제 저희가 스트레이스루라고 하는데 네. 왜냐면 제일 많이 쓰는 값을 조합으로 테스트를 했는데 페일이 났다. 그 얘기는 이게 약간 세니티 테스트 개념으로 더 이상 테스트할 필요가 없다. 이건 준비가 안 되는 그러네요. 거다라는 의미거든요. 그래서 그거 먼저 테스트를 해야 된다. 네. 거죠. 그리고 하나씩만 바꿔가는 거죠. 그러면 이 조합이 최적이다라고 저희는 이제 제안을 드리는 거죠. 나머지 예를 들어 아까 보여주셨던 9개 다 테스트할 필요 없이 요것만 테스트해서 통과하면은 문제 없습니다라는 가장 거네요. 이제 적은 걸로 가장 네. 많은 리스크를 그러네요. 커버할 수 있는 개수라고 보는 거죠. 어떤 경우는 이제 모든 조합을 다 테스트해야 되는 경우도 있을 수 있거든요. 네네네. 무조건 해야 돼요, 우리는. 네. 그런 경우는 아까 말씀하신 것처럼 올 그냥 다, 컴비네이션으로 27개를 다 하시면 네. 되고요. 네. 지금은 이제 조합을 만든 거고요. 이 만들어진 거를 다시 케이스에 쓰겠습니다. 드래그해서 네. 드랍을 하면 저게 자동으로 요 필드는 아까 그 시트에서 정의한 네. 이 필드 값을 가져다 써라고 자동으로 업데이트가 된 거고요. 네네네. 인스티에이션이라는 걸 하면 얘가 이 밑에 7개 아까 그 시나리오에 네. 값을 대입한 7개의 케이스가 만들어진 거예요. 그러네요. 야, 되게 똑똑하네요. 오. 처음에 모듈을 만들 때 이제 스캔이라는 걸 이용할 수 있고요. 네. 아니면 이제 아까 말씀드린 레코딩 버튼 누르고 한번 쫙 하면은 모듈이 만들어지는데 네. 그래서 모듈을 조합하고 이제 데이터를 조합해서 자동화 케이스를 만들었는데 네. 화면이 바뀌었다. 그럴 수 있죠. 예. 근데 이제 화면이 바뀌는 게 여러 가지가 있을 수 있는데요. 기존에 있던 필드가 위치가 바뀌었다. 이런 거는 사실 뭐 이렇게 자동 업데이트 하실 필요 없습니다. 다 자동으로. 그렇죠. 예. 그거야 뭐 그 데이터가 뭐 사라지거나 그런 게 아니니까. 네. 그리고 어떤 경우는 이제 저희가 그 애플리케이션의 속성값을 가지고 찾아가거든요. 네. 그 속성값이 바뀐 경우들도 또 간혹 있을 수 있는데 그런 네. 경우는 AI로 이게 바뀐 것 같아라고 알려줍니다. 근데 없는 필드가 새로 생겼는데 그렇죠. 그게 이제 필수 입력 항목이어서 그런 경우는 다시 이제 스캔을 해서 가져와야 되죠. 그래서 그렇죠. 저희가 그 리스캔이라는 기능을 좀 네. 보여드리도록 하겠습니다. 네. 이 화면에서 네. 자, 아까 지금 그 저 필드는 가져가지 않았는데 새로 만들어졌어요. 여기에 없는 거예요. 네네네. 모듈에. 그러네요. 그래서 새로 가져오기 위해서 이 모듈에서 리스캔을 하면 네. 새로 지금 그 화면에 가서 분석을 합니다. 이 페이지를. 그리고 분석해서 얘가 없다. 알려주는 저기 없다고 딱 알려주는 거네요. 네. 그래서 지금 클릭해서 넣는 거죠. 그러면 이제 추가됐다. 네. 네. 그리고
그럼 이게 모듈에 업데이트가 되잖아요. 네. 이 모듈을 쓰는 테스트 케이스에 자동으로 다 업데이트가 됩니다. 아, 다른 것들에도 다 이게, 아, 야, 좋네요. 진짜 수동으로 할 필요가 없네요, 그러면. 네. 아까 요 모듈에 대한 테스트 케이스가 10개인데 갑자기 필드가 하나 추가됐네. 리스캔하면 나머지 10개도 그게 다 반영이 된다는 네, 얘기잖아요. 네, 네. 네네네, 됐습니다. 네. 좋네요. 진짜 자동화네요, 진짜. 네. 네. 알겠습니다. 잘 봤습니다. 네. 자, 이것으로 저희가 준비한 내용 모두 다 말씀을 드렸습니다. 지금 채팅창과 질문창에 돌발 퀴즈 그리고 설문조사 링크가 공개됐으니까 많은 참여 부탁드리고요. 오늘의 웨비나가 이 애플리케이션의 빠른 출시도 중요한데 철저한 테스트를 통해서 품질도 놓치지 않아야 하는 그런 방안이 필요하신 분들께 조금이나마 도움이 되었길 바랍니다. 그럼 남은 시간도 즐겁게 보내시기 바라고요. 저희는 이만 물러가겠습니다. 감사합니다.